ధారతేతి ధర్మ జగత్తును ధరించినటువంటిదే ధర్మము. Dharma is that which bears. యథో ధర్మస్తతో జయ. Where ఎక్కడ ధర్మము అక్కడే విజయము. there is dharma, there is victory. ధర్మో రక్షతి రక్షిత. ధర్మమును రక్షింపబడినప్పుడే ధర్మము కూడాను మనల్ని రక్షిస్తుంది. When dharma is protected, it will be able to protect us. ధర్మం చర. ధర్మముని ఆచరించాలి. Practice dharma always. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ. ఇట్టి ధర్మమునకు సత్యమే ఆధారమైనటువంటిది. For this dharma, truth is the very basis. సూర్యుని యొక్క రశ్మి యందు 7 రంగులు లీనమైనట్టుగా సమాజ శ్రేయస్కరమునకై 7 విధములైనటువంటి ధర్మములను నియమించవలసి వచ్చింది. For the welfare of the society, 7 types of dharma have been laid down, just as 7 colors are mixed in the rays of the sun. మొదటిది సత్యము, The first one is truth. రెండవది శీలము, The second one is character. మూడవది ధర్మము, The third one is dharma. నాలుగవది ధమము, The fourth one is dhamma. ఐదవది తపస్సు, Fifth one is tapas or penance. ఆరవది త్యాగము, The sixth one is renunciation. ఏడవది అహింస. The seventh, non-violence, ahimsa. ఇవన్నీ కూడాను సమాజమును రక్షించి సామాజిక శ్రేయస్కరమునకై నియమించినటువంటివి. All these have been laid down for the protection and well-being of the society. అగ్నికి దహన శక్తి ఏ విధముగా ధర్మము, Just as burning is the dharma of fire, మంచుగడ్డకు చల్లదనము ఏ విధముగా సహజము, just as coolness is natural for ice, విచ్చిన గులాబీ పుష్పమునకు సుగంధము ఏ విధముగా సహజము, just as fragrance is natural for a well-blossomed flower, చక్కెరకు తీపి ఏ విధముగా ధర్మము, just as sweetness is natural for sugar, జీవునకు ఆ విధముగా సత్యశీలమైనటువంటి ధర్మమే నిజమైనటువంటి యొక్క గుణము. in the same way for a human being, dharma associated and based on truth is very important. ఈ సత్యం యొక్క స్వభావమును ప్రతి మానవుడు కూడాను గుర్తించినప్పుడే దీని యొక్క స్వరూపము నిరూపించగలడు. Only when every person recognizes the nature of truth, he will be able to understand the reality. ఈ సత్యమునకు శీలము ప్రాణము. For truth, character is the very life breath. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమునందు విజయాన్ని సాధించకోరినటువంటి ప్రతి మానవునకు శీలత్రయములు అతి ప్రధానము. For every person who wants to achieve success in the field of spirituality, the 3 important characters are very important. మొదటిది పవిత్రము, The first one is sacredness. రెండవది సహనము, The second one is sahana or patience. మూడవది పట్టుదల. The third one is firm resolution. ఇవే శీలత్రయములు. These are the 3 important characters or seelas. ఎట్టి విద్యావంతుడైన, Whatever be the type of education one possesses, ఎంతటి ధనవంతుడైనా, however wealthy a person ఎంతటి be, అధికారి అయినా, whatever position one ఎంతటి occupies, శాస్త్రజ్ఞుడైనా, whatever the knowledge, ఎంతటి పండితుడైనా, whatever scholar he be, ఎట్టి పామరుడైనా, whatever sinner he be, ఈ శీలత్రయములు లేకముండినా వాడు కేవలము జీవితములో చచ్చికూడను బ్రతికూడను చచ్చిన వాడితో సమానమన్నాడు. but if only he does not have these 3 types of character, it is as good as that he is dead
although he is living. ఎన్ని ఉండి కూడాను ఇవి నిరుపయోగములన్నాడు. Whatever else he may have, all that would be useless, it is said. లోకములో బాహ్యమైన సౌందర్యమును మాత్రమే గుర్తింతురు మానవులు. People recognize the external beauty in the world. కానీ భగవంతుడు అంతర్సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వముని అలంకారంగా గుర్తిస్తాడు. But God recognizes only the inner beauty as the real beauty of a human being. నిజముగా మానవునకు శీలమే అలంకారము. Truly speaking, for every individual, for every human being, it is character which is beauty. ఇట్టి శీలము లేనటువంటి జీవితము శిలతో సమానము. A characterless person may be compared to a stone. కనుక ఈ సహజ ధర్మమైనటువంటి యొక్క గుణమును మానవుడు విధిగా అనుసరించవలసి వస్తుంది, విధిగా పోషించవలసి వస్తుంది, విధిగా సాధించవలసి వస్తుంది. Man therefore has to essentially follow, achieve and conquer this particular thing which is natural to him. దీనికి సత్యము పునాది. For this, the very basis is truth. సత్యమనగా అసత్యము చెప్పకుండా ఉండటం మాత్రమే కాదు. Truth doesn't mean not telling lies. సత్యమే తన యొక్క జీవితం యొక్క ఆధారంగా తీసుకోవాలి. He has to take truth as his very life breath and the basis. సత్యం ముందు సర్వస్వమును కూడాను త్యాగం చెయ్యాలి. He should be prepared to renounce everything for the sake of truth. ఈ సత్యమునకు లొంగినటువంటిదే ఈ జగత్తు. The world is always subservient to truth. సత్యమునకు భయపడియే జగత్తు నడుస్తున్నది. The world conducts itself with the fear of truth. సత్యము లేని స్థానములో మానవుడు భయంతో జీవిస్తాడు. Where there is no truth, persons will be afraid of living life itself. సత్యమే మానవునికి అభయము. Truth gives fearlessness to every man. భయమును దూరము గావించి దివ్యత్వాన్ని పోషించేటువంటిది సత్యము. It is truth which drives away fear and gives him protection. జగత్తును నిలబెట్టేటువంటిదే సత్యము. It is the truth which gives protection to the world itself. జగత్తును నడిపించినటువంటిదే సత్యము. It is the truth which makes the world move. కనుక ఇట్టి సత్యమును ప్రధానమైనటువంటి ఒక ధర్మముగా ఆచరించినప్పుడే మానవత్వం దివ్యత్వాన్ని అందుకుంటుంది. Such an important quality as truth, only when this is being observed by individuals, he would be able to attain divinity. దీనికి శీలము అనేటువంటిది ఆధారమైనటువంటి యొక్క జీవము. Character may be compared to a life breath of this particular truth. దీనికి మంచి సంస్కారము అంటారు, This is described as an మంచి గుణము అంటారు, important good virtue, మంచి నడత అంటారు. good behavior it is said. ఈ విధమైనటువంటి మంచి నడతనే లేకుండినా మానవత్వమే రాణించదు. Humanity will not shine without good behavior. గుణము, సంస్కారము, నడత మానవత్వానికి శోభనందిస్తుంది. Virtue, good qualities, good behavior will lend splendor to humanity. కనుకనే మానవత్వాన్ని నిలబెట్టుకుని దివ్యత్వాన్ని దర్శించుటకై మనము ఈ సత్యము, శీలము, ధర్మమును ప్రధానమైనటువంటి యొక్క మార్గములుగా తీసుకోవాలి. In order to protect humanity and develop divinity, we have to take as the basis truth, character and good behavior. దీనికి బాల్యము నుండియే మనము తగినటువంటి కృషి చేయాలి. Right from the very boyhood, we have to make the necessary effort for this. బాల్యమునందు పిల్లలు తెలిసియో తెలియకయో కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. In boyhood, people are likely to commit mistakes knowingly or unknowingly. కానీ ఈ తప్పులు పెద్దలకు తెలిసినా దండింతురేమో అని లేక శిక్షింతురేమో అని భయపడి అసత్యమాడుతారు. Fearing that if these things are known to elders, they might punish or they might criticize, they try to hide it. ఇవి క్రమక్రమేణా అసత్యము పెరిగి పెరిగి నైతికత్వమును నాశనం చేస్తుంది. This way they develop untruth and telling lies, and it will destroy the very basis of humanity. కనుక మనము సత్యమును చెప్పుటలో ఎట్టి భయమును కూడాను మనము గురి కారాదు. Therefore, while telling truth, we should not be afraid of anything. సత్యమును చెప్పినప్పుడే మనకు ధైర్యము, సాహసము, ఆనందం కూడాను లభిస్తుంది. Only when we tell truth, we will be having that courage, that happiness and that joy. సత్యమును చెప్పటం చేత మనకు రాబోయేటువంటి ఫలితము కానీ, రాబోయేటువంటి ఆదాయం కానీ, రాబోయేటువంటి సుఖం కానీ మనకు లభించునో లేదో అని మనం భయపడకూడదు. We should not be afraid of
the fact whether we are going to get joy, whether we are going to get the benefit and profit by telling truth. సుఖ సంతోష సదుపాయములు లభించకపోయినప్పటికీ మనం ఏమాత్రము వెరచరాదు, భయపడరాదు. సత్యమును మాత్రమే మనము ఆధారంగా తీసుకోవాలి. We should tell always truth, not fearing and not caring for what the consequences would be, whether it is profit or loss, whatever it is. భవనమునకు పునాది ఎట్టి ఆధారము, Just as foundation is very important for a వృక్షమునకు mansion, వేర్లు ఎట్టి ఆధారము, just as the roots are the very basis of a tree, జీవితానికి సత్యం ఎట్టి ఆధారము. for life, truth is the basis. సత్యమును మనము కొంతవరకు కదిలింపచేసినప్పుడు మన జీవితం కూడాను కొంతవరకు భద్రత లేకుండా పోతుంది. If we are shaken in truth, there will not be protection and safety for our own life. దీనికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణము హరిశ్చంద్రుడే. The direct proof for this is the life of Harishchandra. ఆడిన మాట తప్పరాదని తన యొక్క జీవితంలో కట్టుకున్న భార్యనైనా కన్న కుమారునైనా కూడా త్యజించి రాజ్యభ్రష్టుడై అడవి పాలైపోయి సత్యము నిమిత్తమై తపస్సులు ఆచరించాడు. In order to follow truth, he gave up his wife, he gave up his son, he gave up his kingdom itself, and he took it up as a penance. కట్టకడపటికి ఆలుబిడ్డలను కూడాను అమ్ముకున్నాడు. Ultimately, he had to sell his own wife and son. కానీ కట్టవలసినటువంటి వడ్డీకి తక్కువ కావటం చేత తాను కూడాను అమ్మడబోయి తాను కాటి కాపరిగా నిలిచాడు. As there was some shortage to pay the interest which he had to pay, he sold himself and he sold himself. ఈ దురవస్థల సమయమందు కూడాను తాను ఏమాత్రం కూడాను అసత్యమునకు గురి కాలేదు. Even in such bad circumstances, helpless conditions, he was not prepared to tell untruth. కుమారుడైనటువంటి లోహితాస్యుడు మరణించినప్పుడు భార్య అయినటువంటి చంద్రమతి శ్మశానమునకు తీసుకుని వచ్చింది కుమారుణ్ణి. When Lohitasya, the son of Harishchandra, died, his wife had to bring him to the burial ground. చంద్రమతి తన భార్య అయిను లోహితాసుడు తన కుమారుడని తెలిసి కూడాను తన కర్తవ్యము ఇక్కడే ధర్మము, తన కర్తవ్యము సుంకము చెల్లించక దహన క్రియలు చేయడానికి అంగీకరించలేదు. After knowing fully well that it was his wife Chandramati and it was his son Lohitasya, as he was duty bound, నేను కాటి కాపరి యొక్క కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి యొక్క ధర్మమును మాత్రమే తను ఆధారం చేసుకున్నాడు. he gave a lot of importance to the discharging of the duty as the person in charge of the burial ground. ఇలాంటి కఠినమైనటువంటి సమస్యలు ఎందుకు అని, కఠినమైన పరిస్థితులు ఎందుకు అని సత్యమును ఏమాత్రమును వీడక, ధర్మమును ఏమాత్రం కూడా విసర్జించక తన యొక్క జీవితానికి రెండు రెక్కలుగా, రెండు నేత్రములుగా, రెండు చక్రములుగా భావించి జీవించి ఆదర్శవంతమైనటువంటి దీనిని అందిస్తూ వచ్చాడు హరిశ్చంద్రుడు. Harishchandra, under all trying circumstances, he never gave up either telling the truth or following dharma. He considered both of them as two eyes, two wheels of a chariot and two wings of a bird. And he followed it. లేత వయస్సు నుంచి పిల్లలకు సత్యమును పలికేటువంటి విధానమును పెద్దలు నేర్పించాలి. Elders will have to teach the youngsters right from the beginning the need for telling truth. ఒక యజమానుడు తనకు ఏకైక పుత్రుడిగా ఉండినటువంటి వాని పుట్టిన దినము వచ్చింది. Once upon a time, a particular elderly gentleman got the birthday of his own son. కుమారుని పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమ చేత తన పుట్టిన పండుగకు ఒక బంగారు కాసునిచ్చి, నాయన నీ తల్లితో చెప్పి నీకు ఉంగరం చేయించుకోమని ఒక కాసునిచ్చాడు. On account of the love he had for his son, he gave a golden paise coin and asked him to go to his mother and get a ring made. రెండవ దినము ఈ పిల్లవాని యొక్క పరీక్షలు రాబోతుండొచ్చు చేత ఆ కాసును ఒక బల్ల పైన పెట్టి తాను చదువుకుంటున్నాడు. The next day he had examination. He kept the golden coin on the table. He was studying. తన యొక్క చింటి చెల్లెలు ఒకటి ఉంటుండేటువంటిది. He had a young sister. ఆ చెల్లెలు చాలా చిలిపి చేష్టలతో కూడినటువంటిది. She was very mischievous. ఆ చెల్లెలు తన గదికి ప్రవేశించి ఆ బల్లపై ఉన్నటువంటి ఈ బంగారు యొక్క ముక్కను తీసుకుంది. She entered the room and took that gold coin. అన్నా ఏమిటిది అని అడిగింది. She asked, brother, what is this? ఇది బంగారు కాసు అన్నాడు. He told her that this is a gold coin. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగింది. She asked, from where did you get this? ఇది చెట్టు నుంచి కాసింది అన్నాడు. He said that this has been given by a ఇది tree. చెట్టు ఎట్లవుతుంది అని అడిగింది.
How would this become a tree? She ఈ asked. కాసును మట్టిలో పెట్టి నీరు పోస్తే అది చెట్టు అయి కాయలు కాస్తుంది, ఆ కాయల్లోంచి ఈ కాసులంతా వస్తాయి అని అబద్ధాలన్నీ వర్లించాడు. He told a number of lies by telling that if you take this as a seed and if you sow it put it in the mud, pour water and protect it, a tree will emanate, and from that you will get the golden ఇంకా coins. ఏమేమో ప్రశ్నలు అడుగుతుంటుంటే వెళ్ళిపో, నాకు చదువుకోవడానికి టైం లేదని చెప్పి తాను చదువుకుంటూ రాసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. ఈ సమయాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ చిలిపి చేష్టలు కలిగినటువంటి చెల్లెలు ఆ కాసు తీసుకుని లోపల వెళ్లిపోయింది. She was putting a few more questions to him. He said, I don't have time, I have to study. And taking this opportunity, she took away the gold coin and went out. తన దొడ్డిలో బావి దగ్గర చిన్న గుంత తోడింది. She went into the yard and dug a small దానిలో pit. ఈ కాసుని పెట్టింది. She put this gold coin into that pit. నీళ్లు పోసింది. She poured water. ఎందుకంటే చెట్టు అవుతుంది అని చెప్పాడు అన్న. Brother had told that you will get a tree out of it. ఈ విధంగా ఈ బిడ్డ చేస్తున్నటువంటిది ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి పని మనిషి చూచింది. The maid servant there saw this particular incident. ఆ అమ్మాయి పెట్టి లోపల వెళ్ళిన తర్వాత పని మనిషి దాన్ని తీసుకుంది, మట్టిని కప్పింది. After this girl went inside the house, the servant maid took away the gold తిరిగి coin. తల్లి వచ్చి, నాయన నీకు స్కూలుకు టైం అయిపోయింది, భోంచేసి వెళ్ళిపోమని పలిచింది. After some time, mother came and asked the son to get ready to go to school. తక్షణమే తల్లి దగ్గరికి వెళ్లి, అమ్మా నాన్నగారు నాకు ప్రజెంట్ చేశారు, ఈ కాసుతో నాకు ఉంగరం చేయించమని కాసును తీయడానికి వెళ్ళాడు. He wanted to take the gold coin and ask mother to prepare a ring out of that too. అక్కడ లేదు. He could not get the gold coin there. చెల్లెలి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, గదిరించి అడిగాడు. He went to the sister and asked her whether she saw it. అన్నా, చెట్టు అయిపోతే ఇలాంటి కాసులు దండిగా కాస్తాయని నేను బావి దగ్గర పూడ్చిపెట్టాను అని చెప్పింది. Brother, thinking that if we can have a tree out of it, we'll get a number of coins like that, I went and అక్కడికి వెళ్లి చూసేటప్పటికి కాసు లేదు. when they went and saw that particular pit, there was no coin there. చాలా బాధపడ్డాడు. He was very much pained. పుట్టిన దినము నవ్వవలసినటువంటి సమయంలో ఏడ్చవలసి వచ్చింది అనుకున్నాడు. On the birthday, when he should be very cheerful, he was to cry. ఈ విషయము తల్లితో చెప్పాడు. He mentioned this to his mother. ఈ బిడ్డ ఈ యొక్క కాసును తీసుకుని పోయి భూమిలో పాతడానికి కారణం ఏమిటి అని అడిగింది తల్లి. Mother asked him, what is the reason for this girl taking the gold coin and putting in the pit? అప్పుడు ఆ బిడ్డను అడిగినప్పుడు, అన్న ఈ విధంగా చెప్పాడు, అందువల్ల నేను పూడ్చిపెట్టాను అని చెప్పింది. When the girl was asked, she said, brother was explaining like this, therefore I did it. నీవు అసత్యం నేర్పించినందుకోసమని ఈ పుట్టిన దినం ఏడ్చవలసి వచ్చింది. ఏడ్చడమే కాకుండా కాసును కూడా నువ్వు పాడు చేసుకున్నావు. Mother told him that because you told a lie, the consequence is instead of enjoying the birthday, you are weeping. And not merely that, you కనుక have lost లేత the gold పిల్లలకు coin. లేత వయసు నుంచి అసత్యం ఆడటం అనేటువంటిది నేర్పిస్తే వాళ్ళు క్రమక్రమేణా పెద్ద పెద్ద అసత్యములాడి ఇంక ఎంత ప్రమాద స్థితికైనా తీసుకుని పడతారు. In the tender age itself, if they are taught to tell lies, this grows and it may take a very... సత్యమును మనం ఆధారంగా తీసుకుంటే ఇంక ఎన్నైనా కూడా మనం సాధించడానికి వీలవుతుంది. If we can take truth as the basis, we can achieve many things. ఒక జగద్గురు ఉండేటువంటి వాడు. There was one Jagat Guru. ఆ జగద్గురు దగ్గరికి అందరూ వెళ్లి మంత్రోపదేశం చేయించుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు. A number of people used to go to Jagat Guru and ask him to initiate a mantra. ఆయన, నాయన నీ గుణములు ఎలాంటివి, నీ ప్రవర్తన ఎలాంటిది, నీ నడత ఎలాంటిది అని మొట్టమొదట వారిని ప్రశ్నించి ఆ నడతలకు తగినటువంటి ఒక ఉపదేశాన్ని బోధించేటువంటి వాడు. He used to enquire of them what type of behavior you have, what type of character, what type of qualities you have, appropriate to their qualities and state of evolution. He used to give a mantra. ఇతను గొప్ప మహనీయుడిగా ఉంటున్నాడని ఒక దొంగ ఆ మహనీయుని దగ్గరికి వెళ్లి నాకు కూడాను ఒక నామ ఉపదేశం చేయమన్నాడు. A thief, after recognizing this man as a great man, he went and asked him to give a mantra to him also. అప్పుడు నాయన నీ యొక్క గుణములు ఏమిటి, నీ నిత్య జీవితం ఏమిటి అని అడిగాడు. Then the great man asked him, "Well, child, what are your qualities? What is your రాత్రి daily life?" అంతా ఇంటింటికి వెళ్లి దొంగతనం చేయటం నా యొక్క దుర్గుణం అన్నాడు. He told that my bad quality is going from house to house in the night and thieving and stealing things. రాత్రంతా దొంగతనం చేయటం వల్ల పగలంతా నేను
చాలా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాను అనగా చాలా అలసిపోయి ఉంటాను గనక తప్పత్రావి నేను పండుకుంటాను అన్నాడు. He also said, as I spend the night in stealing articles, during the day I get dead drunk. కనుక త్రాగటము రెండవ దుర్గుణము అన్నాడు. He said that drinking is the second bad habit. ఇంకా నన్నెవరైనా పోలీసు వారు వచ్చి పట్టుకున్నప్పుడు నేను పచ్చి అబద్ధములాడటము నా మూడవ దుర్గుణము అన్నాడు. He said that if police people were to catch me, I'll tell them utter lies. This is the third bad quality, he said. అప్పుడు ఈ మహనీయుడు చెప్పాడు, నాయన ఈ మూడింటిలో ఏదైనా ఒక్కటి నువ్వు మాంచానికి ప్రయత్నిస్తావా అన్నాడు. Then this great man asked him, well child, can you give up one of these three bad qualities at least? Can you try? యోచించాడు. దొంగతనం చేయకపోతే నా ఆలుబిడ్డలను పోషించేదెట్లా, నా కుటుంబం బ్రతికేదెట్లా, కాబట్టి దొంగతనం నేను మానను. He thought for a while, if I don't steal, how can I take care of my family, my children, my wife? Therefore I cannot give this up. దేహం ఆరోగ్యంగా ఉంటే కదా ఎవరికైనా పట్టుబడినా గాని తప్పించుకోవటానికి వీలవుతుంది. కనుక ఈ ఆరోగ్యాన్ని నిద్రగా కాపాడుకోవటానికి తప్పత్రావటము నేను వదలడానికి వీలు కాదు. Only when the body is healthy and strong, I will be able to escape even when I am caught. And therefore, it is essential that పోలీసు వారు ఎప్పుడూ నన్ను పట్టుకునేది నా యొక్క శక్తి సామర్థ్యంతో నేను తప్పించుకోగలను. కనుక ఒక్క అసత్యం అనేటువంటిది కావాల్సింటే మానివేస్తాను అన్నాడు. it is likely that policemen might not catch me very frequently. Therefore, I can give up telling lies. అయితే నేటి నుంచి నీవు సత్యం చెప్తావా అని ప్రమాణం చేయమన్నాడు. Then he asked him whether you can promise that you are going to tell truth from tomorrow onwards. తప్పక నేను ఈనాటి నుండి సత్యం చెప్తానని గురువుకు ప్రామిస్ చేశాడు. Most certainly, from today onwards, I'll be telling truth. He promised. ఆనాటి నుండి ఈ దొంగ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సత్యం చెప్పటం తన యొక్క అలవాటుగా చేసుకున్నాడు. From that day onwards, this particular thief made it a habit to tell truth wherever he went. మంచి ఎండల కాలం. It was a good summer day. ఆ కాలం లోపల ఫ్యాన్లు కానీ ఇంకే ఎయిర్ కండిషన్లు కానీ ఎయిర్ కూలర్స్ కానీ ఉండవు. In those days, there was no air conditioner, no fan, no air cooler. కనుక ఆ గ్రామానికి రాజు వంటివాడు శ్రీమంతుడు పైన టెర్రస్ పైన పండుకున్నాడు మిద్దె పైన గాలి కోసం. The head of that particular village, something like a king of that particular village, he was taking rest on the terrace. అతనికి ఈ ఉడుకు వల్ల నిద్ర పట్టలేదు. On account of the heat and sultry environment, he was not able to get sleep. నెమ్మదిగా ఈ వర్షపు నీరు పడేటువంటి దోణులను పట్టుకొని టెర్రస్ కి ఎక్కాడు ఈ దొంగ. This thief managed to climb the terrace. వెళ్ళేటప్పటికి ఆ యొక్క శ్రీమంతుడు మేలుకున్నాడు. As soon as this thief went to the terrace, ఈ వచ్చినటువంటి వాడు దొంగ అని గుర్తించాడు ఈ శ్రీమంతుడు. the rich man could recognize that the person who came was a thief. నాయనా నీవెవరు అని అడిగాడు ఈ శ్రీమంతుడు. The rich man asked him, well, who are you? అక్కడ సత్యం చెప్ప నేను దొంగను అన్నాడు. He told, because he was to tell truth that I am a thief. ఇతను ఏమి చేస్తాడో కనిపెట్టాలని ఆ శ్రీమంతుడు నేను కూడాను ఒక దొంగ నేను అన్నాడు. In order to find out what this man's plans are, that rich man also said, I am also a thief. అయితే మనం ఇద్దరూ చేరి ఈ శ్రీమంతుని ఇంటి లోపల ఏదైనా కొన్ని విలువైనటువంటి వస్తువులు దొంగలించాలని ఇద్దరు ప్లాన్లు వేశారు. They hatched a plan in order to steal some valuable things from the house of the rich man. ఈ యొక్క శ్రీమంతుడు చెప్పాడు, చూడు శ్రీమంతుని ఇంట్లో మంచి విలువైనటువంటివంతా ఉంటుంటాయి. అయితే మనకు తాళం చెవులు చిక్కటం చాలా కష్టం. నీవు వాచ్ చేస్తుండు, బయట తట్టంతా నీవు కాపలా కాసి నేను లోపలికి వెళ్లి తాళం చెవులు తెస్తాను ఏదో ఒక విధంగాను అన్నాడు. This rich man told the thief, well, there will be quite a few valuables inside the house of a rich man, but it is difficult to catch hold of the keys. I will try to just go in and manage to get the keys. నేను Keep a watch. ఇంతసేపు ఇదే విచారణ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా బయట చూచేటువంటి వారు ఒకరు ఉండాలా, అప్పుడే నేను లోపల పోవడానికి వీలవుతుంది. నాకు తగిన స్నేహితుడు చిక్కావని ఇతను లోపలికి వెళ్ళాడు. The rich man said, I have been waiting for someone who can keep a watch like that, and therefore now I have been able to get a friend like you. I'll go inside. He said, he went inside. వెళ్ళాడు, కొంతసేపు అటు ఇటు ఏమో చేశాడు, తాళం చెవులు తెచ్చాడు. He pretended as if he was doing something here and there. He took the keys and he came out. ఇరువురు చేరటంలో ఇతను శ్రీమంతుడు కనిపెడుతున్నాడు ఈ దొంగ యొక్క చర్యలన్నీ. నేను ఇప్పుడు కాపలా చేస్తాను, నీవు వెళ్లి ఆ శ్రీమంతుని ఇనప పెట్టి తీసి అందులో ఏమిటుంటే అవి తీసుకురామన్నాడు.
Then this rich man said he has been watching very carefully the activities of the thief. He told the thief, well, now I'll keep a watch. You go inside and get the valuable articles ఆ from the safe ఇనుప of the పెట్టిలో rich man. 3 పెద్ద పెద్ద డైమండ్స్ పెట్టి వచ్చాడు ఈ శ్రీమంతుడు. This rich man had kept 3 most valuable diamonds, big diamonds inside the safe. ఈ దొంగ వెళ్ళాడు, తలుపులు తెరిచాడు, 3 పెద్ద పెద్ద డైమండ్స్ తీసుకొచ్చాడు. This thief went inside, opened the safe, brought those 3 big diamonds. ఈ మూడింటిని ఇద్దరు పంచుకోవాలి. These 3 had to be distributed between ఏ those two. విధంగా పంచుకోవాలని ప్లాన్లు వేశారు. How to distribute them between those 2, they planned. ఈ సత్యం అనేటువంటి దాన్ని నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఈ దొంగ కొంత ధర్మం కూడాను ప్రవేశించింది. As this thief followed the path of truth, a certain amount of righteousness also automatically entered into him. తమ్ముడా, ఒక వజ్రం నాకు, ఒక వజ్రం నీకు, ఇంకొక వజ్రాన్ని పగలగొట్టి దీని విలువను లేకుండా చేసుకోవటం మంచిది కాదు. ఇది రాజుకే పెట్టేస్తాం, ఈ శ్రీమంతుడికే పెట్టేస్తామని ఆ వజ్రం తీసుకొని ఆ పెట్టెలో పెట్టి 2 వజ్రములు మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. This thief told the rich man, brother, 1 diamond you keep, the other I will keep. The third one cannot be broken into pieces. I'll keep it back for the owner of this house itself. He told like that, went back, kept the diamond and returned. కావలసినవి చిక్కినవి గనుక ఇంక వెళ్లిపోదాం, నా దారి నాది, నీ దారి నీది అని అనుకుంటూ వయసంలో ఈ శ్రీమంతుడు చెప్పాడు, తమ్ముడా, నీవు ఎక్కడ ఉంటావో, మనం ఏదైనా ఇలాంటి దొంగతనాలకు పోవాలన్నప్పుడు ఒకరికి మనం సహాయం చేసుకోవచ్చు, నీ అడ్రస్ ఇచ్చిపోమన్నాడు. After settling this bargain, when the thief was about to go away, the rich man said, well brother, we can have this kind of partnership now and then, let me have your address. అతను సత్యాన్నే చెప్పాలి, చక్కని సరైనటువంటి అడ్రస్ అంతా ఇచ్చాడు. As he is bound to tell the truth, he gave the correct address. రెండవ దినం ఈ శ్రీమంతుడు తిరిగి జమీందారు వేషం వేసుకున్నాడు. నా ఇనుప పెట్టె లోపల డైమండ్స్ ఇంతా పోయినాయి, ఎవరు తీసుకున్నారో అంతా వెతకవలసిందని పోలీస్ కంప్లైంట్ చేశాడు. The next day, the morning, this gentleman, this rich man, as the Jamindar, he put on the dress and he ordered that a police complaint should be lodged about the loss of the diamond. ఈ ఫలాని గ్రామంలో పోయి మీరు చూడండి అన్నాడు. This gentleman said, told the police, you go to such and such a village to ఆ find. గ్రామంలో పేరు పొందినటువంటి వాడు ఈ దొంగ. In that particular village, this thief was a famous thief. ఇతన్ని పట్టారు. The police caught hold of him. ఇతన్ని పట్టి జమీందారు దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. They brought this thief to Jamindar. అక్కడ నీవు ఏ రీతిగా ఇందులో ప్రవేశించావు, నీకు ఏ విధంగా ఈ యొక్క వజ్రములు చిక్కినాయి అని ప్రశ్నించాడు జమీందారు. This Jamindar questioned the thief, well, how did you enter the house? How did you get hold of these diamonds? జరిగిందంతా చెప్పాడు. నేను ఈ పైప్స్ నుంచి ఎక్కినాను, అక్కడ ఇంకొక దొంగ కాచుకొని ఉంటున్నాడు, అతను లోపల పోయి తాళం చెవులు తెచ్చాడు, తదుపరి నేను పెట్టి తీశాను, 3 వజ్రాలు ఉంటున్నాయి, 2 మేము తీసుకున్నాము, 1 అక్కడే పెట్టేశాము అని జరిగిందంతా సత్యం చెప్పాడు. He narrated meticulously all the details of his adventure, climbing the roof, getting into partnership with the other person, entering the house, all the things were narrated. ఇది నిజమో కాదు అని తిరిగి తన మంత్రిని కూడాను పరీక్షించాలని చెప్పి, మంత్రి ఇదిగో తాళం చెవులు తీసుకెళ్లి ఆ పెట్టెలో ఏమైనా వజ్రం ఏమైనా మిగిలిందేమో చూడుకోమన్నాడు. This Jamindar called the minister and just said, well, you please go and find out if there is one more diamond over there. ఈ మినిస్టర్ ఏం యోచించేశాడు, దొంగ వస్తే అన్ని తీసుకుని పోయి ఉంటాడు కానీ ఒకటి పెట్టిపోయి ఉంటాడా, ఇది ఎట్లయినా గాని ఈ జమీందారుకు దగా కొట్టచ్చునని ఆ ఉన్న వజ్రం తన జోబులో వేసుకున్నాడు. దొరగారు ఏమీ లేదు, అంతా ఖాళీనే అయిపోయింది అన్నాడు. This minister took the keys to the safe and he thought that can there be any thief who will keep one diamond back, and he pocketed that particular diamond and went and reported that there is no diamond at all there. సత్యమును చెప్పినటువంటి యొక్క ఈ దొంగను దగ్గరకు పిలిచి, నాయనా, నీవు సత్యం చెప్పావు, నీవు నాకు మంత్రిగా ఉంటుండు, మంత్రి నేడు నీవు రాజీనామా ఇచ్చి నువ్వు బయటకు వెళ్లిపోమన్నాడు. This Jamindar called the thief and said, well, you have been able to tell truth to me, therefore from today onwards you are going to be my minister. And సత్యవంతుడే మంత్రిగా ఉంటుండాలి. only a person who is truthful should be a minister. అప్పుడే రాజును రాణింపచేస్తాడు. Then only
a king would be able to just get ఏదో exiled. దురదృష్టవశాత్తుగా వాడు దొంగగా మారిపోయినాడు కానీ ఇతను సత్యవంతుడు అని అతని పైన సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఆనాటి నుంచి నాయన నీవు ఇంక దొంగతనం కూడా చేయనక్కర్లేదు, నీకు సంసారం కావలసినటువంటివంతా నేను ఇస్తానని అనేక బోధన చేసి అప్పటి నుంచి ఆ దొంగ సరి అయినటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించాడు. This Jamindar told the thief, well, unfortunately you have become a thief. Your nature is not like that. సత్యాన్ని ప్రధానంగా ఆచరించినప్పుడు దొంగతనము ఈ త్రాగటము రెండు కూడాను సహజంగా మానిపోయినాయి. As this person practiced telling truth, automatically and in the natural course, he gave up drinking and also thieving. కనుక సత్యము అనేటువంటిది ప్రప్రథమంలో మనకు అనేక విధములుగా బాధలు పెట్టినప్పటికీ దానిని దీక్షతో పట్టుదలతో సాధించడానికి పూనుకుంటే దీనికంటే మించినటువంటి సుఖం మనకు మరొకటి లేదు. In the beginning, whatever troubles you may get on account of telling truth, if you can pursue telling truth, in the end, you'll be able to just get a lot of joy and happiness and success in life. కనుక సత్యవంతుడు కావాలి అని కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించాడు. Therefore, Krishna taught Arjuna that one should become truthful. ఈ సత్యమే జీవితానికి ప్రధానమైనటువంటి మార్గము. Truth is right royal road to the life. ఇంకా ధర్మము ధర్మాన్ని స్థాపించినా తిరిగి మారవచ్చును కదా. After establishing dharma, it might undergo a change. ధర్మము మారదు, ధర్మ ఆచరణ మారుతుంది. Dharma doesn't undergo change, but practice of dharma undergoes a change. కనుక భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు ధర్మ సంస్థాపన కోసం కాదు అవతరించింది, ధర్మ ఆచరణ సంస్థాపన కోసం అవతరించాడు. Bhagavan Krishna has taken incarnation in order to establish practice of dharma. Not ధర్మము establish- కృతయుగం నందును, త్రేతాయుగం నందును, ద్వాపరయుగం నందును, కలియుగం నందును ఎప్పుడు కూడాను ధర్మం ఉంటూనే ఉంటున్నది. Dharma has been there whether it is in Krita age, Dwapara, Treta or Kali. కృతయుగం లోపల కలియుగం ఉంటుండాలి. In the age of Krita there was Kali also. ఈ Kali. కలియుగంలో కూడాను త్రేతాయుగ కృతయుగంలో ఉంటున్నాయి. Even in the present age of Kali there is Krita age. యుగములంటే ఒకటి మార్పు చెందినటువంటి కాదు. It is not as if there will be a change. కృతయుగ ధ్యానం, త్రేతాయుగ యజ్ఞం, ద్వాపరయుగ అర్చనం, కలియుగం నామస్మరణాన్ని ఈ 4 యుగములు ఎందుకుడను 4 ప్రవర్తన రూపంతో ఇది వ్యక్తమవుతూ వచ్చింది. In the age of Krita, meditation. In the age of Treta, sacrifice. In the age of Dwapara, కృతయుగ ధ్యానం, త్రేతాయుగ యజ్ఞం, ద్వాపరయుగ అర్చనం, కలియుగం నామస్మరణ. in the age of Dwapara, Archanam or worship, and in Kali age, కనుక repeating the name ఆయా of the Lord. యుగములకు ఆయా పరివర్తనలంతా కూడాను ఆయా చర్యలంతా కూడాను ధర్మాన్ని ధరిస్తూ వచ్చాయి. Therefore, appropriate to that particular age, the code was prescribed. ఈ కలియుగంలో ధ్యానం చేసేటువంటి వారు లేకపోలేదు. In the age of Kali, there are people who take ఈ కలియుగంలో అర్చన meditation. చేసేటువంటి వారు లేకపోలేదు. In this age, there are people who take to worship. ఈ తపస్సు చేసేటువంటి వారు There లేకపోలేదు. are people who take to penance. లేక కృతయుగం లోపల కూడాను నామస్మరణ చేసేవారు In లేకపోలేదు. the age of Krita also, there are people who are chanting the name of the Lord. కనుక అన్ని యుగములు ఎందుకుడను అన్ని యుగ ధర్మములు కూడాను లీనమై ఉంటున్నాయి. Therefore, in all ages, all these forms of dharma do exist. కనుక ఆయా యుగమునకు సంబంధించినటువంటి యొక్క చర్యలు రూపము మార్పుతూ వచ్చినాయి. Therefore, depending upon the change in the age, there were different forms of కానీ dharma. అంతర్వాహి అనేటువంటి ధర్మం ఒక్కటే, But the inner flow of dharma is the same. అది ఏనాటికి మారదు. But that doesn't undergo any change. ఎందుకనగా దానికి సత్యమే పునాదిగా ఉండేటువంటిది. As the truth is the very basis for that, it cannot change. సత్యము మారేటువంటిది కాదు. Truth will never change. ట్రూత్ ఈజ్ వన్, నాట్ టూ. Truth is one. There are no two things. కనుక ఎప్పటికీ త్రికాలములు యందు, త్రిలోకములు యందు, త్రిగుణములు యందు కూడాను ఏకత్వంగా ఉండేటువంటిదే సత్యం. In all the 3 times, in all the 3 worlds, and all 3 circumstances and 3 gunas, it is భూత truth is one. భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములందు కూడాను ఏకతత్వంగా ఉండేటువంటిదే సత్యం. Truth is one and common, whether it is in the time related కనుక to future, past. ధర్మము అనేటువంటిది మారేటువంటిది కాదు. Therefore, dharma does not undergo a change. మనము డ్యూటీ అనేటువంటిది మధ్య మారిపోతూ ఉంటాయి. Duty undergoes changes intermittently. ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేసేవాడు ఒకడున్నాడు. Take for example a person who is doing నాది ఉద్యోగం పురుష లక్షణం, ఇదే నా ధర్మము అంటాడు. a person. He says that doing duty is my own. ఎంతవరకు? For how long?
ఇది ఏదో రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఆఫీసుకు పోతుంటాడు. రిటైర్ అయిన తర్వాత తన డ్యూటీ ఏమైపోయింది? Until he retires from that particular job, he goes to the office. That is అప్పుడు his మరి duty. ఇంకొక ధర్మాన్ని పోవాలి పట్టుకోవాలనే. Then he has to undergo a change in the duty. అప్పుడు ఒక రిటైర్ అయిపోయినాడు కాబట్టి ఒక బిజినెస్ ప్రారంభిస్తాడు. After retirement, he starts business. నాది బిజినెస్ నా ధర్మము అంటాడు. He says, business is my duty then. ఈ బిజినెస్ లోపల అన్యాయం చేయటం నా ధర్మము అంటాడు. And doing injustice and taking to wrong paths is ఈ అన్యాయం లోపల ధర్మను సంపాదించడం నా యొక్క ధర్మము అంటాడు. by wrong means to earn money is my duty, he says. ఉద్యోగం చేయటమా తన ధర్మము, వ్యాపారం చేయటమా తన ధర్మము, అబద్ధమాడటమా తన ధర్మము, లేక ధర్మను సంపాదించటమా తన ధర్మము. Is it his duty to do the job, to do the business, to tell a lie, to earn the money? What ఈ is it? విధంగా ఒక జీవితంలోని ఇన్ని మార్పులు కలిగేటువంటిది ధర్మం ఎట్లవుతుంది? When so many changes come about in duty, how ఇవి can it కొన్ని describe కొన్ని as dharma? కర్తవ్యములుగా మనం చెప్పవచ్చు. These may be described as only duties, not dharma. ధర్మము అంటే దీనికి సరి అయినటువంటి అర్థము ఒకటి ఉంటుండాలి. There is a proper meaning for this word dharma. ఎదుటి వాని స్వాతంత్రమునకు అడ్డు తగలకుండా నడిచేటువంటి యొక్క క్రియని ధర్మము అంటారు. All those actions which do not come in the way of the freedom of others, that may be described as dharma. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, One small example for ఒక పెద్ద కర్ర పట్టుకొని నీవు మెయిన్ రోడ్ లోపల దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిప్పుతూ పోతున్నావు. holding a long stick in the main street, you are moving it about and walking. ఇది పబ్లిక్ రోడ్డు, నా ఇష్టము నా ధర్మము అంటావు. This is public road, I have got every right to move the way that I want, this is my duty, this అయితే is my dharma. నీవు ఈ కర్రను తిప్పుతూ పోతుంటే అదే రోడ్డు లోపల ఎదురు వచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఈ కర్ర నుంచి తప్పించుకునేటువంటి దానికి తాను వేరే కొన్ని ఉపాయాలను పన్నుతాడు. If this is your dharma, then a person who is coming in the opposite direction has every right to save himself from the stick. ఈ ఎదురు వచ్చేటువంటి వ్యక్తికి అపాయం కలిగించేటువంటి యొక్క ఆటలు నువ్వు ఆడినట్టుంటే గవర్నమెంట్ నిన్ను శిక్షిస్తుంది. If you were to indulge in activities which are likely to put another person coming in the opposite direction, కనుక to danger, అదే రోడ్డు లోపల నడిచేటువంటి వ్యక్తులకు వారి స్వతంత్రములకు అడ్డు తగిలినటువంటి యొక్క ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించాలి. therefore you have to follow that dharma which does not come in the way of people who are walking in the same road. అదే విధంగా మరొక వ్యక్తికి తన యొక్క స్వతంత్రములకు అడ్డు తగలినటువంటి కర్మలు మనం ఆచరించడమే అది నిజమైనటువంటి ధర్మం. In the same way, without causing any inconvenience and trouble to the freedom of the others, if you conduct yourself, that is your dharma. ఆ విధంగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి మరొక వ్యక్తికి బాధను కలిగించకుండా ఉండేటువంటి యొక్క ప్రయత్నంతో ఆచరించేటువంటి ధర్మములుగా భావిస్తే జగత్తంతా ఎట్టి ప్రమాదము లేకుండా, ఎట్టి నష్టము లేకుండా, ఎట్టి కష్టములకు గురి కాకుండా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది. If each one considers his dharma as conducting himself without causing any hurt to any other person, then there will be a lot of peace, prosperity and plenty and joy in the world. ఇది కేవలము ఒక జీవితములో మానవ ఆదర్శ నిమిత్తమై ఆచరించవలసినటువంటి కర్తవ్యాలు. This is in a way a duty which has to be performed for the sake of setting an example and ideal. ఇది మన నిత్య జీవితంలో గృహస్థ ధర్మంలో జరిగేటువంటి దాంట్లో 3 పదములుగా ఉపయోగపెడుతున్నాం. In the daily life, in the family life, we are using this as 3 words. కర్తవ్యం ఒకటి, One is kartavyam, duty. రెండవది సంబంధం, Second is sambandham, association. మూడవది నిర్బంధం. The third one is nirbandham, compulsion. సంబంధం, నిర్బంధం, కర్తవ్యం. Sambandham, association, nirbandham, compulsion, kartavyam, duty. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. One example for this. నీవు రేపటి దినము సండే, Tomorrow is Sunday. నీకు హాలిడేగా ఉంటుంటాది. Tomorrow is a holiday for you. కొంతమంది మిత్రులను నీవు ఇంటికి టీ పార్టీకి పిలిచాలని ఒక సంకల్పం చేసుకుంటావు. You want to invite some people for tea to your house. ఉన్నట్టుండి రాత్రికి నీకు జ్వరం వచ్చింది. Suddenly you develop fever in the night. అప్పుడేమనుకుంటావు, నాకు జ్వరం వచ్చింది, రేపటి దినం నా మిత్రులంతా పిలిస్తే వారితో సంతోషంగా ఉండడానికి వీలుండదు అని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం. You may think that if you were to invite your friends the next day, you would not be able to just be happy. You may cancel that. ఇది నెక్స్ట్ సండే పెట్టుకుందాములే అని నీవు నీ ఇష్టంతో నువ్వు దాన్ని మార్చుకున్నావు. On the basis of your own wish, you have changed to hold the same tea ఇది party నీకు సంబంధం. next Sunday. ఎందుకంటే నీ చేతిలో ఉంటుండాలి. This is your freedom. దీనిని మార్చుకోవచ్చును, లేక పెంచుకోవచ్చును, క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చును. This you can change, you can postpone, you can do any way that you want.
ఇంకా నిర్బంధము అనేటువంటిది రెండవది. The second one is nirbandham or compulsion. ఇది ఆడు సండే అయినప్పటికీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఏదో పరీక్ష నిమిత్తమై టీచర్స్ అంతా ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి తక్షణం రావాలి అని చెప్పని ఖచ్చితంగా పిలిచాడు. In connection with examination, the vice chancellor has commanded all the teachers to assemble in connection with some ఇది examination. ఎగ్జామినేషన్ కమిటీ కనుక పోక తప్పదు. As this is an examination committee meeting, one has to go in. నీకు జ్వరం వచ్చినప్పటికీ ఏ శాడన్ పిల్లో ఏ కొడమీనో పేర్చుకొని నీవు తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళక తప్పదు. Even if you are suffering from fever, you take the Saridon pill and you will have to attend the meeting. ఇది నిర్బంధం. This is compulsion. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవటానికి వీలు కాదు. You have no right to cancel this. ఇది నీ చేతిలో లేదు. This is not within your hands. ఇవి రెండు సమానంగా ఉంటున్నాయి. There are these two. ఇంకా కర్తవ్యం అంటే ఏమిటి? What is duty? మన కుటుంబం లోపల ఉంటున్నాము. We are in our own house. ఇంటిలో భార్యాభర్తలు ఏదో కారణం తోపలో చిన్నగా జగడం వేసుకున్నారు. There is a small family quarrel between husband and wife. భార్యను రూములో చాలా తిట్టినాడు. Inside the room, the husband admonished the wife very చాలా severely. కోపంగా ఉంటున్నాడు. He was very angry. తిరిగి డ్రాయింగ్ రూమ్ వచ్చినప్పటికీ ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేసేసినాడు. As soon as he entered the drawing room, a friend had come by. ఆ ఫ్రెండ్ చూస్తే హలో 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 అని నవ్వుతూ వచ్చాడు. As soon as he saw the friend, he began greeting him, hello. ఆ with a ఫ్రెండ్ smile. కూర్చోమని చెప్పాడు. He asked the friend to be seated. ఈ ఫ్రెండ్ దగ్గర చాలా నవ్వుతూ ఉన్నాడు. With the friend, he was smiling. మరి లోపలికి పోయాడు. భార్య కాఫీ కావాలా చెయ్యి అన్నాడు. Then he entered the house and with a serious tone, he commanded, రెండు prepare కప్పులు coffee. కాఫీ తయారు చెయ్యి అన్నాడు కోపంగా. Angrily, he commanded her to prepare 2 cups of coffee. అనగా మిత్రుడి దగ్గర ఆనందంగా ఉండినట్టుగా భార్యకు తెలియకూడదు. భార్య దగ్గర కొట్లాడినట్టుగా మిత్రునికి తెలియకూడదు. The sum and substance of it is, he has to conduct himself in such a way that friend should not know that he has quarreled with the wife, wife should not know that he is happy with the friend. ఇది కర్తవ్యం. This is duty. నాట్ డ్యూటీ. Kartavyam. This is kartavyam. ఈనాడు ఈ కర్తవ్యము కుంటుపడిపోయింది. These days, there is a defect in ఈ implementing కర్తవ్యాన్ని మనం పోషించుకోవటమే నిజ ధర్మం. We have to develop this kartavyam. This is our ఈ real duty. కర్తవ్యాన్ని మనం పోషించుకుంటే మనం ధర్మాన్ని నడుచుకున్నటువంటి వారం అవుతాం. మన కుటుంబ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకున్నటువంటి వారం అవుతాం. If we develop kartavyam, which has been explained, we will be able to just get the honor and ఈనాడు protect the అది honors. క్షీణించిపోయింది. These days, that is being destroyed. రూములో భార్యతో కోపంగా మాట్లాడేటువంటిది బయటకు మిత్రులు చూసేటప్పటికి గెట్ అవుట్ ఓ అని వాడి పైన కూడా కోపంగా వస్తే వాడు ఏమిట్రా ఈ మిత్రుడికి పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటాడు వాడు. The person who was very angry with the wife inside the room, if he comes out and angrily asks the friend to get out, the friend is likely to think that this fellow has gone mad. కనుక మన సంసార గుట్టును రట్టు పెట్టుకోకుండా చూసుకోవటమే సరి అయినటువంటి కర్తవ్యం. Therefore, it is an important duty to see that the secret and the confidences of the family are not thrown into the roads. ఇదే గృహస్థునికి సరి అయినటువంటి ధర్మం. This is an important duty of a family man. అనగా గౌరవ ప్రతిష్టలు నిలుపుకోవాలి. That means he has to care, నీతి నిజాయితీలుగా బ్రతకాలి. he has to live honestly. మన యొక్క ఫ్యామిలీ నేమ్, మన కుటుంబం యొక్క పేరును మనం పెంచుకోవాలి. We have to develop and protect the good name of the family. ఇదే నిజమైనటువంటి మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క లక్షణము. This is another one of the important duties of man. గౌరవమే లేకపోతే మన జీవితంలో ఏమాత్రం కూడాను సంతోషం అనుభవించలేము. If we do not have honor of the family, we would not be able to enjoy happiness in life. దీనినే కొంతవరకును ధమము అన్నారు, ధమ అన్నారు. This has been also described as Dhamma. ఈ ధమ అనగా ఇంద్రియ నిగ్రహము అని. Dhamma refers to sense control. ఈ ధమం అనేటువంటిది లేకపోతే ఏమవుతుంది? మొన్న చెప్పినట్టుగా ధమా. If one does not have sense control, as was explained the other day, it becomes Mada. Dhamma. ధమ అనేటువంటి ట్రిప్ చెప్పితే మదం అయిపోతుంది. When Dhamma is turned the other way, it becomes Mada. మదం అనగా ఏమిటి? ఒక దుర్గుణం పెంచుకోవటం. Mada refers to arrogance. It is a bad quality. ఈ యొక్క దమమును సంపాదించుకున్నటువంటి వానికి రెండవ పేరు ఇంకోటి ఉంటుండాలి. A person who has acquired this particular quality ఇది of Dhamma, సంస్కృతంలో సాక్షర అంటారు. he gets the title of Satchara.
సాక్షర అనేటువంటిది. ఈ సాక్షరం అనేటువంటి దాన్ని కూడా నువ్వు తిప్పి మనం చదివితే రాక్షస అయిపోతుంది. The same word Sakshara, if it is turned the other way, it becomes Rakshasa or demon. కనుకని మనము రాక్షసత్వానికి పోకుండా దమమును అనగా ఇంద్రియమును మనము అదుపులో పెట్టుకున్నామంటే ఇదే నిజమైనటువంటి ధర్మాన్ని పోషించేటువంటి వారం అవుతాం. Therefore, if we want to secure and protect dharma, we have to have sense control and we should not... అన్నింటికి కూడాను ఇంద్రియ నిగ్రహం అత్యవసరము అని కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించాడు. For everything and all the things, sense control is very important. This is what was taught by Krishna to Arjuna. అర్జున, ఇంద్రియ నిగ్రహమును గావించుకొని నీవు స్థితప్రజ్ఞుడిగా నిలిచమని చెప్పాడు. Arjuna, stand as Stita Prajna and have sense control ఇంద్రియములు completely. చెప్పినట్టుగా నీవు నడచవద్దు. You should not obey the commands of your senses. నీ ఆజ్ఞలో ఇంద్రియములు ఉంటుండాలి. Senses must be under your control. ఇంద్రియములకు దాసుడు కారాదు. You should not become a slave of Indriya. నీకు ఇంద్రియములు దాసు కావాలి. You should make senses your own slaves. నీవు గుడాకేశుడవు You are Gudakesha. అనగా ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయగలిగినటువంటి వాడవు. You are the one who has sense అప్పుడే నీకు ఈ control. ఋషికేశుడు చిక్కుడు లభిస్తాడు. Only because you are having sense control. you are నీవు able to get me. గుడాకేశుడు కాక ఋషికేశుడు నీకు లభ్యం కాదు అన్నాడు. Without your having sense control, you cannot get the master of senses. కనుకని ఈ సాంఖ్యయోగము లోపల ప్రధానంగా సమస్త ధర్మములు కూడాను బోధించి అన్ని ధర్మములకు కూడాను ఇంద్రియ నిగ్రహమే మూలాధారమని కూడాను నిరూపించాడు. In this chapter of Sankhya Yoga, all the qualities have been explained, but it has been just said that sense control is the most important of సత్యము, all. ధర్మము, న్యాయము, దమము, తపము, త్యాగము, అహింస ఈ యొక్క 7 రంగులతో కూడినటువంటిది ఈ సత్యము. This truth may be compared to the one which has got 7 colors like the ray of కనుకనే sun. మొట్టమొదట మనము భగవద్గీత శ్లోకములు కంఠస్థం చేయటం కంటే మొట్టమొదట ఈ గుణములను మనము అభ్యాసంలో ఉంచి తద్వారా భగవత్ తత్వాన్ని గుర్తించి ఈ శ్లోకములు ఎందున్నటువంటి సారాన్ని మన ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. Before we memorize these slokams given in Bhagavad Gita, we will have to develop good qualities, practice them and try to understand the meaning of these కనుక slokas. క్రమక్రమేణా ఈ శ్లోకంలో మీరు ఎంత శ్రద్ధతో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో అదే విధంగానే అదే శ్రద్ధతో ఈ శ్లోకముల్లో ఎందున్నటువంటి గుణములు కూడాను ఆచరించడానికి అంత శ్రద్ధతో మీరు ముందంజ వేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Swami is wishing that those of us who have been practicing learning of these slokams with a lot of interest, we have to evince the same interest in practicing the meaning and the good qualities conveyed by these slokams.